very common ECG in the undergraduate exam as well. Just look at the QRS complex. So the attention, you already observed that when we look at the P wave, we are attending actually the chamber enlargement. When we are locating or looking at the QRS, it is giving many more informations. But in the ischemic heart disease, which part of the ECG is more important to look at? Who can say? So ST segment. Exactly, ST segment. So ST segment, and the next is the Q wave, Q. All other waves are somehow relevant, but most important thing is the ST segment and the Q wave. Very, very right. So you see the QRS complex, how the variants are, the QRS complex may be. QRS, you see, Q, R, big R, small s. This is big Q, big S, like this. There is no R at all. In some ECG, this complex may be as such. These are normal. Most of the time, these are normal. Anyway, so duration is important for the QRS. This is 0.12 second. And somewhere I have told you that this is 0.10 second. I can remember. I am not telling this my mistake. I know it because many books are writing in this manner, that 0.10 or 0.12. So my suggestion is to remember the 0.12 because it correctly quantify the number of a small square. This is 3 a small square, and practically it is useful to count the square, not the second. You know it. And QRS, there is no pathological Q waves. Usually no left or right ventricular hypertrophy. This is the normal appearance of the QRS complex. Now for the myocardial infarction, it is called the coronary artery disease. We have to identify, just try to understand two words. One is ventricular muscle ischemia, that means the ischemic heart disease. Another word is coronary artery disease. The relation is coronary artery disease is a cause of ventricular muscle ischemia. But again, if I tell you aortic stenosis, so disease is not the coronary artery, disease is in the aortic root. Blood is not coming out much enough, so not nourishing the heart well, it can produce ischemia. Again, hypertrophic cardiomyopathy, the ventricular walls are hypertrophied, but coronary arteries are normal. So these are not coronary artery disease, but it produces ischemic heart disease. These are the difference. So if we try to identify the coronary artery disease, which is the most common cause of ischemic heart disease, we have to understand the anatomy of the coronary arteries. You see, the left coronary artery supplies the anterior part of the heart. In the ECG, until now you can understand that the ECG is 12 leads having 12 faces. Try to understand. 12 leads having 12 faces. Chehara. So the faces facing towards the electrical axis, it is receiving the depolarization wave, or that means the electrical activities. It will show positive deflection. If the left coronary artery is damaged, damage means that blocked, there will be ischemia in that part of the heart, and the ECG facing towards that area will show the abnormal changes. That means changes in the ST elevation and changes in the Q wave. I think it is clear to you. So in the different area of the heart, anatomical site, inferior area, anteroseptal area, anteroapical area, anterolateral area, and the posterior area. These are the broad heading 5 areas. And the electrical activities recorded by the leads also, not 1, 2, 3 like this. This is a different way. You must remember it. We already remembered 1,000 times more than we uttered this to remember it. 2, 3 ABF, anteroseptal is 1, 2, V1, V1, 2, and anteroapical is V3, V4, anterolateral is V5, V6, and 1 ABL. And sometimes there is another type
it is not mentioned here, only one AVL, it is called high lateral, but grossly these are the type. Lateral means V5 to V6 and one AVL. Anterior means B1 to B5, any lead is involved, this is anterior. But posterior is different thing. I will try my best today how the posterior MI be identified. It is not enough for you to understand this thing. I will try my best with few minutes later. And the affected artery is here, right coronary artery, left anterior descending, anteroseptal, anteroapical, left anterior descending but distal part. Anterolateral circumflex, it is a part of the left coronary artery, and this is right coronary artery posterior part. So if the right coronary artery is involved, that means the blocked, there may be inferior MI plus minus posterior MI, plus minus posterior MI. If left coronary artery involved, there is anterior MI plus minus lateral MI. So the words will tell us that which artery is involved and which ECG leads are involved. So telling you that pathological Q, this is 1 millimeter wide. Usually if it is 1 millimeter wide, it is pathological. You can see side by side the picture. And the depth of the Q wave is 1/4 of the QRS, more than 1/4 of the QRS. Suppose here, this is the black area, this is the Q, this is the depth, and the total QRS height, I don't know how many millimeter, you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maybe. So this is, if it is more than 2 small square, if it is less than 8, so definitely it is more than 25%. This is one way. Some book, it is written more than 1/3. So this is also a gray zone, borderline. But if we find that Q is almost 50% of the QRS, definitely we can tell that this is pathological Q. And next information is, during ischemia evaluation, ignore the AVR. Lead AVR actually cannot give information, correct information for ischemic heart disease. Second information, Q waves in the V6 and AVL is not pathological. Usually there is Q waves. Usually they are not pathological. Anyway, so going to the next slide. Acute MI, the typical feature you already told, ST elevation in the leads where MI occurs. That means these leads. So if changes happen in the 2-3 AVF, we can say that inferior MI. Interesting thing is here, what I actually personally like to highlight is the reciprocal change. I will show you in the subsequent slide. This slide taken from your book. This is diagnosis you already understood, inferior MI, 2, 3, what else? Anybody can tell, where will I go? 2, 3 and? AVF. So you see, there is AVR, AVL sequentially, there is no ST elevation, but in the AVF, ST elevation. This is a pathological Q. You see, this is pathological Q. This is a very, very big Q, pathological Q. And ST elevation, this is coved. Coved mane tupir moto, hai? Upore tupi. So this is inferior myocardial infarction. Now look at inferior mane kun surface? Lower, right? Lower surface. So anterior surface ECG কোন লিডে হবে? কোন লিডে চেঞ্জটা থাকবে anterior-এর জন্য? B1 to V6. B1 to V6. Just look at in the B1, B2, B3, B4. এটা কি নরমাল মনে হচ্ছে ST সেগমেন্টটা? Can you check? No. There is ST depression. So you think of mirror, আয়না. আয়নাতে যখন আমি পিছনে যাই, আয়নার লোকটাও পিছনে যায়, তাই না? খেয়াল করেছো মিররের ব্যাপারটা কি? তুমি যখন পিছনে যাবে, তোমার ওই যে ছবি যেটা আয়নার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, ও পিছনে যাচ্ছে। ঠিক ইসিজি তে এইরকম একটি ঘটনা ঘটে যে ইনফিরিয়রে যদি ST এলিভেশন হয়, অ্যান্টেরিয়রে ST ডিপ্রেশন হবে। So where is the mistake? Where is the problem? Where is the pathology? Where is the pathology? Inferior area নাকি anterior area? Inferior area. Inferior area. But there may be little chance of
এডিশনাল অ্যান্টেরিয়র ইসকেমিয়া, এডিশনাল অ্যান্টেরিয়র ইসকেমিয়া, তাই না? সেটা অ্যান্টেরিয়র ইসকেমিয়া হতে গেলে লেফট করোনারি আর্টারি ইনভলভ হতে হবে। ইউজুয়ালি মানুষ যখন প্রেজেন্ট করে চেস্ট পেইন নিয়ে একসাথে দুই করোনারি আর্টারি প্রেজেন্ট করে, যেটা ক্লিনিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট, একসাথে কম হয়, সবসময় হবে এমন না। কিন্তু একটা যদি বলি এই ক্ষেত্রে, দিস ইজ ইনফেরিয়র অ্যাকিউট ইনফেরিয়র এমআই। তো এটা অবশ্য ওল্ড হয়ে গিয়েছে, কিউ যেহেতু চলে এসেছে, ওল্ড ইনফেরিয়র এমআই উইথ রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ। এই যে উল্টা একটা ঘটনা ঘটলো ইসকেমিয়ার মতো, এটাকে বলে রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, যদি এন্টেরিয়র এমআই তে এসটি এলিভেশন হয়, এন্টেরিয়র এমআই মানে বি1 বি3 তে, তাহলে ইনফেরিয়রে এসটি ডিপ্রেশন হতে পারে? ট্রু অর ফলস? True. ট্রু, যদি এটা এমআই হয়। সো লুক এট দিস রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ ইন দ্য এন্টেরিয়র লিড। এটা তো আগেরটা বলেছি। সেকেন্ড লিডে যাও, দিস ইজ এন্টেরিয়র এমআই, ইউ সি ST elevation, and the inferior lead, what you are seeing? What you are seeing? Depression. ST Depression. depression. Yes. So this is one of the possibility, reciprocal change, or there may be associated inferior ischemia, no doubt, no doubt. Why I am telling, you will understand later in the subsequent slide. আমরা এমআই পেশেন্ট যদি পাই, আচ্ছা এটা দেখার আগে একটু ক্লিনিক্যাল কথা বলি। এমআই পেশেন্টের চেস্ট পেইন থাকে না? Yes, sir. থাকে, you know it, the typical description of the chest pain, তাই না? sudden severe crushing chest pain associated vomiting, এইসব বলি আমরা। এরকম একজন রোগীর আমরা ইসিজি এরকমই তো পাবো, ঠিক না? এরকমই তো পাবো। Yes, sir. মানে একটু ওল্ড হয়ে গিয়েছে, কিউ হয়েছে, ব্যথা হয়তো আস্তে আস্তে কমছে, বাট এসটি এলিভেশন এখনো ডাউন হয়নি, এখনো অ্যাকিউট স্টেজ রয়ে গেছে, কিন্তু রিজলভ হয়নি। তাহলে আমি যদি এই রোগীটারই একটা ইসিজি, যার বুকের ব্যথা হয়েছে, এইভাবে তোমাদেরকে দেই, এই ইসিজি দেখে কিন্তু তোমরা এমআই বলবে? কি বলো? কুইজ দিলাম, কিন্তু বুদ্ধিমত্তার সাথে বলতে পারবো, স্যার। বলতে পারবে। কেন বলতে পারবে? এটা তো সেই লোকেরই ইসিজি, আমি তো জাস্ট ডেকে দিলাম নিচেরটা। কারণ ওই রোগী তো বুকের ব্যথা আছে না, ইসকেমিক পেইন আছে, এবং তার ইসিজি আমি ঘটনাচক্রে করার পরে যখন ডাক্তার গেছে গল্পটা এবার মনে করো যে এই যে B5 থেকে যেটা পানি পড়ে ভিজে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, মনে করো দেখা যাচ্ছে না। এখন আমি যদি এটা এমআই ডায়াগনোসিস না করতে পারি বা না করি, তাহলে কেমন দাঁড়াবে? বুঝতেছো গল্পটা? আসলে আমি কি করছি, আমি এই রোগীর ক্লিনিক্যাল ফিচারের সাথে মিলিয়ে এর রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ দেখে এমআই বলে ফেলতেছি, কিন্তু রাইট? Yes, Yes, sir. sir. রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ দেখে, ওই যে এসটি ডিপ্রেশন, তার মানে যেই লিডে রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ আছে তার অপোজিট লিডে এমআই আছে, ঠিক কিনা? Yes, sir. Yes, sir. এইবার আসো, আচ্ছা এখানেই থাকি। এটা এন্টেরিয়র এমআই ছিল না? এন্টেরিয়র এমআই ছিল। আচ্ছা, Yes, sir. আর এসটি ডিপ্রেশন হচ্ছে এই জায়গায় ইনফেরিয়র লিডে তোমার পেলাম, আমরা এসটি ডিপ্রেশন পেলাম। যদি পোস্টেরিয়র এমআই হয়, পোস্টেরিয়রলি যদি এমআই হয়, রেসিপ্রোকাল চেঞ্জটা আমরা কোথায় পাবো? এন্টেরিয়র লিডে পাবো, ঠিক না? কিন্তু পোস্টেরিয়র এমআই বের করার জন্য একেবারে পিছনের দিকে তো আমরা লিড বসাই না। পিছনের দিকে যদি লিড বসাতাম তাহলে সেখানে কিন্তু এসটি এলিভেশন পেতাম। তাহলে তার একটা মিরর ইমেজ পাচ্ছি কোথায়? পোস্টেরিয়রের মিরর ইমেজ কোথায় পাবো? এন্টেরিয়র লিড। সেই লিডের নাম কি? V1, V2, V3. V1 V2, নট B5 B6। B5 B6 তো ল্যাটারাল, ঠিক না? খুব বেশি হলে Yes, আমরা sir. B1 B2 বলতে পারি, আরো যোগ করলে হয়তো B3 পর্যন্ত বলতে পারি, এরপরে বলা তো ওয়াইজ হবে না। এখন একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট, স্মোকার, তার সিভিয়ার চেস্ট পেইন আছে, ওনাকে ইসিজি করলাম, তো ইসিজিতে তার B1 এ অথবা B2 অথবা B3 তে এরকম দেখা গেল, এন্টেরিয়র লিড আমরা জানি না। তো সিভিয়ার চেস্ট পেইন তো বলেই দিচ্ছি যে এটা এমআই হতে পারে, এনজাইম টেস্ট করলেই কিন্তু ট্রোপোনিন হাই পাওয়া যাবে। অথচ ইসিজি তে এসটি এলিভেশন নাই, আছে কি? এসটি ডিপ্রেশন।
আমরা এসটি এলিভেশন আশা করব কোথায়? এসটি এলিভেশন তো পোস্টেরিয়রের লিড লাগালে না আশা করতাম, তো পোস্টেরিয়র লিড লাগাই নাই, সেজন্য আমরা এন্টেরিয়র লিডে একটা অপোজিট মিরর ইমেজ Yes, sir. পেলাম আর কি, মিরর ইমেজ পেলাম। এটাকে বলে রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ অফ, আমি আমার মতো করে লিখেছি এটা একদম, রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ অফ অ্যাকিউট পোস্টেরিয়র এমআই ভিজিবল ইন দ্য লিড V1 টু V3। রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ অফ মানে রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ বলতে এসটি ডিপ্রেশন পাওয়া যাচ্ছে। এটাকে যখন আমি উল্টায়ে ধরবো কেমন, তখন কিন্তু এমআই এর মতো হয়ে যাবে, একটু পরে দেখবে। তো ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনফেরিয়র এন্ড ল্যাটারাল এমআই। কেমন, ইনফেরিয়র রাইট করোনারি আর্টারি সাপ্লাই দেয়, তো কোন রোগীর যদি ইনফেরিয়র এমআই থাকে তার কিন্তু পোস্টেরিয়র এমআইও থাকতে পারে, এটা থাকাটা স্বাভাবিক আর কি। তাহলে আমরা আমাদের কাজ হবে মিরর টেস্ট করা, এটাকে বলে মিরর টেস্ট। এই ছবিটাকে যদি উল্টায়া ধরি, কেমন, ফ্লিপ বলে, ফ্লিপিং, কি হয় দেখো, এমন হবে কি, এই যে উপরেরটাকে উল্টায় দিলে এরকম দেখা যাবে, Yes, sir. ওই যে মাথাটারে উপরে পা তুলে দিলাম আর কি, হ্যাঁ, পা উপরে মাথা নিচে, দিস ইজ কল্ড ফ্লিপিং। এখন কি এটা এলিভেশন হয়ে গেল? কিউ আসছে? Yes, sir. আসছে না? আসছে। এটাকে বলে মিরর টেস্ট। এই বাস্তবে ইসিজিটাকে উল্টায়া ধরে লাইটের এগেইনস্টে দেখলে ঠিক এরকম দেখলে আমরা পোস্টেরিয়র এমআই বলতে পারি। আসলে এটা পোস্টেরিয়র লিড, এটা আমরা দেইনি, তাই না? পোস্টেরিয়র পিঠের দিকে যদি একটা লিড বসাইতাম, ওখানে কিন্তু আমরা এই এসটি এলিভেশন এভাবেই পেতাম। তো সেটা না পেয়ে আমরা V1 বা V3 তে এসে এই রিভার্স অর্থাৎ রেসিপ্রোকাল চেঞ্জটা পেলাম। তাহলে ক্লিনিক্যাল সিনারিওর সাথে যদি মিলাই, আমরা এই পোস্টেরিয়র এমআই এইভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারি। কেমন, যদি না উল্টায়া দেখি তাহলে কি দেখা যাচ্ছে, এসটি ডিপ্রেশন দেখা যাচ্ছে, উল্টায়া দেখলে এসটি এলিভেশন দেখা যাচ্ছে। এখানে কিন্তু আরো টি এর গল্প আছে, আমি একটু পরে দেখাই। এবার আরো কনফিডেন্ট হওয়ার জন্য কি করা যেতে পারে, ফ্লিপ করার পর, উল্টায়া নেওয়ার পরে নিচের ছবিতে দেখো তোমরা তিনটা প্রশ্ন, আর দেয়ার সিগনিফিক্যান্ট কিউ ওয়েভ, মনে হয় কি সিগনিফিক্যান্ট কিউ ওয়েভ? Yes, sir. Yes. Is the ST segment elevated with a curved appearance? Curved মানে বলেছি না টুপির মতো উপরের দিকে। Yes, sir. টুপির Yes. মতো। Are the T waves inverted? Yes, sir. Please sir. someone switch off your video. T inverted. তাহলে এই ছবি দেখে আমরা যদি একটু বুদ্ধিমান হই, কল্পনা করতে পারি না যেটাকে উল্টায় নিলে এটা বেজ লাইনের কি হবে, ডাউন হবে না, এই যে ডাউন, টি ওয়েভ ইনভার্টেড, এটা এসটি এলিভেশন হয়ে যাবে, এটা কিউ হয়ে যাবে, এটা আর হয়ে যাবে, হবে না? হবে। ঠিক এরকম একটা কল্পনা করতে পারি আর কি। তো কল্পনা করার চাইতে যদি আমি উল্টাইয়া আলোর উপরে ধরি, একটা লাইটের এগেইনস্টে ধরি, ওই যে নেগেটিভ দেখার মতো ছবির, তখন কি এরকম পাওয়া যাবে। সো দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ওয়ে টু আইডেন্টিফাই পোস্টেরিয়র এমআই। পোস্ট গ্রাজুয়েট লাইফে এটা ম্যান্ডেটরি জানা, হ্যাঁ, আশা করি তোমরাও বুঝতে পেরেছো, যদি আবার একটু চর্চা করো। এই ছিল এসটি এলিভেশনের গল্প। তাহলে এই এসটি ডিপ্রেশন দেখে আমাদের মাথায় কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড ইসকেমিয়াও মাথায় আসে না? আসে। কাজেই এন্টেরিয়র এসটি ডিপ্রেশন যদি আমরা পাই, অর্থাৎ লিড V1 V2 তে, তাহলে আমরা একটা পেলাম যে পোস্টেরিয়র এমআই, কেমন, পোস্টেরিয়র ইনফাকশন আর কি। আরেকটা ধারণা করতে পারি যে কনকমিটেড এন্টেরিয়র ইসকেমিয়া, মানে ইনফেরিয়র এমআই হয়েছে আর এন্টেরিয়র ইসকেমিয়া হয়েছে, যেটা রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ হিসেবে আসতে পারে, আবার ইসকেমিক চেঞ্জ আসতে পারে, অথবা রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ ফর দ্য ইনফেরিয়র এমআই। খেয়াল করো, আমরা বলেছি যে পোস্টেরিয়র এমআই ইউজুয়ালি ইনফেরিয়র এমআই এর সাথেই হয়। তাহলে ইনফেরিয়র এমআই এর সাপেক্ষে এন্টেরিয়র লিডে এসটি ডিপ্রেশন মানে এই তিনটা জিনিস বোঝায়। আমাদের ডাক্তার হিসাবে সবচেয়ে খারাপ জিনিসটা আগে বুঝতে হবে রোগী বাঁচানোর জন্য। আমরা কি করব তখন, যেহেতু তিনটা ঘটনাই হতে পারে, আমাদের নেক্সট করণীয় ইনভেস্টিগেশন কি বলে ফেলো, এনজাইম টেস্ট। যদি এনজাইম রেজ থাকে তাহলে এটা ডায়াগনোসিস কি হবে, পোস্টেরিয়র এমআই হবে, সম্ভাবনা বেশি আর কি। যেহেতু অ্যাকিউট ইনফেরিয়র এমআই হয়েছে, এনজাইম যদি রেজ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আর ক্লিনিক্যাল যে সিমটোমেটোলজি আছে, সিভিয়ার নেচার,
ইটিওলজি, ডায়াবেটিক, হাইপারটেনশন, এইসব। এটা বলার অর্থ হলো আমাদের যদি ডবল এমআই হয়ে যায় দুই এরিয়াতে, ডাবল বলতে দুই এরিয়াতে, তাহলে কিন্তু প্রগনোসিস খারাপ। সো দিস ইজ ভেরি একাডেমিক ইসিজি, আমি এতক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করলাম, আশা করি তোমরা বুঝে নিয়েছো। এই ছবিতে কি দেখা যায় এই কথাটার সাথে মিলে এটা কি অ্যাকিউট ইনফেরিয়র এমআই উইথ রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ নাকি পোস্টেরিয়র এমআই? এই ছবি দেখে বলো তো। যে V1 দেখো এসটি ডিপ্রেশন আছে, এটাকে এবার মনে মনে উল্টাও, V2 তাও দেখো মনে মনে উল্টাও, তাহলে কি কিউ ওয়েভ, কোভড এসটি এলিভেশন, তারপরে টি ওয়েভ ইনভার্সন, তিনটাকে পাবো মনে হয়? জি স্যার। সম্ভবত পাবো। তাহলে উত্তর কি হবে? এটা কি রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ নাকি পোস্টেরিয়র এমআই? পোস্টেরিয়র এমআই। পোস্টেরিয়র এমআই, সম্ভাবনা এটাই বেশি, সম্ভাবনা এটাই বেশি। এই ইসিজি তে দেখো তো একই ধরনের কোথাও এমআই আছে কিনা, কোনো এরিথমিয়া আছে কিনা, লিড 2 দেখো, লিড 2 দেখে এরিথমিয়া আছে কিনা, এমআই আছে কিনা, আছে? এই দেখো উল্টা হয়ে গেছে এবিআর, এটা কি নরমাল? এটা নরমাল, এবিআর সবই উল্টা থাকে। নরমাল স্যার, নরমাল। তারপর দেখো বি1 এ আর গুলাকে প্রোগ্রেসিভ হাই হচ্ছে না, 1 2 3 4 5। ওয়াইড কিউআরএস আছে? নাই। টিওএফ কি নরমাল? কিছুই নাই নাকি আসলে এটাতে? নরমাল মনে হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ নরমাল মনে হচ্ছে স্যার। এজন্য একটা নরমাল দেখালাম, তোমরা আবার ওই এমআই দেখে সবগুলোর এমআই যেন ভেবে না বসো। হ্যাঁ, এইজন্য নরমাল দেখাটা বেশি জরুরি। এটা আমার নিজের লার্নিং জীবনে, আমি নরমাল শিখি নাই, যত এমআই শিখেছি নরমাল শিখি নাই। তোমাদের ক্ষেত্রে দেখো ইউ আর ইন দ্য 5th ইয়ার, তোমরা পরীক্ষা দিবে এমবিবিএস এর জন্য, তোমাকে কিন্তু নরমাল 12টা ইসিজি আমি জানি না শেখানো হয়েছে কিনা, আমরা শেখাতে পেরেছি কিনা, কিন্তু তুমি এমআই শিখেছো। টেবিলের মধ্যে দেওয়া হবে এই এসটি এলিভেশন আছে, এটা মানে এমআই। কি বলো? তাই আমাদের জীবনেও তাই। ওকে, কেন কোয়ারি দিলাম জানি না। ও, এটা এমআই কিনা এটা বলার জন্য। এখানে কি এমআই আছে? এমআই মানে করোনারি আর্টারি ডিজিজ। হ্যাঁ, কোন একটা করোনারি আর্টারি ইনভলভ হয়ে ইসকেমিয়া হয়েছে, মনে হয় কি? ইনফিরিয়র এমআই আছে স্যার। ইনফেরিয়র এমআই আছে, 2 3 এবিএফ। আচ্ছা, ইনফেরিয়র, এন্টেরিয়র আছে? না স্যার, অ্যান্টেরিয়র স্যার। এই যে 5 6 আছে না, এই যে এলিভেশন 5 6। জি স্যার, 5 6 আছে। তাহলে একজন মানুষের কয় জায়গায় এমআই হবে ও বাঁচার দরকার আছে? ইনফেরিয়র এমআই, এন্টেরিয়র এমআই কি বাঁচবে নি? খেয়াল করো, বাস্তবতাটা খেয়াল করো। তাহলে এমআই হতে গেলে কোনো কিন্তু একটা করোনারি আর্টারি, একটা রাইট অথবা লেফট মেজর একটা আর্টারি ইনভলভ হয়ে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন হবে। যদি এনজিওগ্রাম করলে সবখানে ব্লক পাওয়া যায়, কিন্তু ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন ইন রিয়েল সেন্স প্রেজেন্টেড উইথ দ্য ব্লক ইন দ্য ওয়ান বিগ আর্টারি। বিগ আর্টারি মিন্স রাইট করোনারি অথবা লেফট করোনারি। যদি আমরা ইনফেরিয়র ভাবে, এটা ইনফেরিয়র লেফট করোনারি আর্টারি। তো লেফট করোনারি আর্টারি হলে আসলে অ্যাসোসিয়েটেড এস বেস্ট, সরি, রাইট করোনারি আর্টারি হলে ইনফেরিয়র এমআই, এটার করেসপন্ডিং হয়তো এসটি ডিপ্রেশন হয়ে পোস্টেরিয়র এমআই হতে পারে। কিন্তু এই ইসিজিতে বি1 দেখে পোস্টেরিয়র এমআই কি বলার মতো মনে হয়? একটু আগে তো দেখেছো, না স্যার, মনে হয় না? মনে হয় নো না। স্যার। ওই যে কোভ রেস্ট এলিভেশন হবে না, তো এটা উল্টাই নিলে, কাজে এটা হয়তো বা রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ, কেমন এন্টেরিয়র বা টুতে রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ। কিন্তু মেইন ডিজিজটা কোথায়? হয়তো বা রাইট করোনারি আর্টারিতে। কিন্তু এই 5 6 সহ দেখার পরে মনে হচ্ছে যে এখানেও এসটি এলিভেশন আছে। তার মানে এই ইসিজিতে সব প্রায় সব লিডে এসটি এলিভেশন আছে, জেনারেল এসটি এলিভেশন, লোকালাইজড বা টেরিটোরিয়াল না। বুঝছো? টেরিটোরিয়াল মানে কি? করোনারি আর্টারির টেরিটরি না। এই যদি অবস্থা দাঁড়ায় তাহলে কিন্তু করোনারি আর্টারি ডিজিজ বলা মুশকিল। দিস ইজ নাম্বার 1। আর এসটি এলিভেশন গুলা দেখো কোভ না, কোভ মানে কি? টুপির মতো। এটা কি টুপির মতো? এমনি এসটি এলিভেশন, কিন্তু টুপির মতো না। টুপি হলে কি হবে? উল্টা হবে, এলিভেটেড থাকবে। তাহলে কেন জানি মনে হচ্ছে যেন এটা এসটি এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনের জন্য না। আরো কিছু অবজারভেশন আছে, একটু পরেই বলছি। এই পেশেন্টে কিন্তু চেস্ট পেইন আছে, এজন্য তো ইসিজি করা হলো। তখন আমি কিন্তু আরো কনফিউজড, এটা তো এসটি এলিভেশন, এটা বোধহয় এমআই। আর একটু যদি অবজার্ভ করো এখানে দেখবে এই যে পিআর,
PR, তোমরা লক্ষ্য করছো লিড 2 তে তার বেসলাইন কোথায়? বেসলাইন হলো হচ্ছে TP না, P এবং T, এটা বেসলাইন। আমি শুরুতে বলেছিলাম না আইসোইলেকট্রিক লাইন TP। এই TP এর তুলনায় এটা কি উপরে না নিচে? নিচে নিচে স্যার। তাহলে PR ডিপ্রেসড কিনা? ডিপ্রেসড ডিপ্রেসড। Depressed. এখানেও কি PR ডিপ্রেসড? এই যে উপরে আমি দেখাচ্ছি যে মনে হয় না স্যার। মনে হয় আসলে PR ডিপ্রেসড। প্রায় জায়গায় দেখবা যে এভাবে খুঁজে খুঁজে অনেকগুলা PR ডিপ্রেশন পাওয়া যাবে। এখানে বেশি দেখা যাচ্ছে, এটাতেও কিছুটা দেখা যাচ্ছে, না বুঝতে পারলে অন্ততপক্ষে 1 and 2 তে দেখতে পাচ্ছ। তাহলে এই ধরনের ST এলিভেশন যেটাকে বলে চেয়ার শেপ, চেয়ার, ইউ ক্যান রাইট ডাউন চেয়ার শেপ ST এলিভেশন, যেটা কোনো করোনারি আর্টারিকে আলাদাভাবে নির্দেশ করে না। মনে হচ্ছে যেন বিভিন্ন জায়গায় ST এলিভেশন হয়ে আছে উইথ PR ডিপ্রেশন। ইট ইজ ডায়াগনস্টিক অফ, কেউ বলতে পারি? পেরিকার্ডাইটিস। Yes, this is pericarditis. So this ST elevation is not of myocardial infarction. This is due to atrial infarction, কেউ কেউ বলতে চেয়েছে। আমাদের একটা মনে রাখতে হবে অন্ততপক্ষে পেরিকার্ডাইটিস, PR ডিপ্রেশন না। আবার দেখো মিরর ইমেজ, দেখো মিরর ইমেজ কিভাবে আবিষ্কার হলো। এইদিকে যদি 1 এ PR ডিপ্রেশন হয়, অন্য জায়গায় দেখা যাবে যে PR ইমপ্রেশন, মানে উপরের দিকে elevated PR। দেখো reciprocal ST depression and PR elevation in V1 AVR। কই এই যে V1 AVR, এখানে PR আবিষ্কার করতে পারো। এই কোনায় দেখো PR, এটা ভালো দেখা যাচ্ছে, এখানে একটু কম দেখা যাচ্ছে। এই PRটা আবার উল্টা, উল্টা মানে কি, এখানে ডিপ্রেশন আছে আর অপোজিট লিডে, এটা তো রাইট সাইডেড লিড, এখানে PR ইলিভেশন আছে। এটাকে বলে মিরর ইমেজ। এই মিরর ইমেজ জীবনে কোথাও কেউ আলোচনা আমি শুনি নাই। আমার কাছে মনে হয়েছে এই যে তোমাদের জন্য এটা রেডি করতে গিয়ে। অর্থাৎ হার্টের মধ্যে ECG রেকর্ডিং এ বিভিন্ন ভাবে রেসিপ্রোসিটি আছে। মিরর ইমেজ বলতে রেসিপ্রোসিটি, মানে একদিকে নিচে হলে আরেকদিকে উঁচু হয়, এরকম আর কি রেসিপ্রোসিটি। আয়নাতে যেমন একদিকে পিছিয়ে গেলে ওই দিকেও পিছিয়ে যাচ্ছে, দূরত্বটা বেড়ে যাচ্ছে মাঝখানে। রেসিপ্রোসিটি। এই MI, এটা কি MI? সবাই দেখে বলো, চিন্তা করতে থাকো। হ্যালো, এই বলো না Yes, তোমরা। MI, এখানে কি ST এলিভেশন আছে? No, sir. তাকাও না, এই One যে thing, দেখো one 1 thing 2 আচ্ছা স্যার 1 2 এই যে 2 ABL আছে, মনে হচ্ছে। ABL ও মনে হচ্ছে, T ইনভার্সনও আছে না? ABL কই? এই যে ABL মনে হচ্ছে। কত এলিভেশন তোমার বেসলাইন থেকে? কি খুব বেশি উপরে? না স্যার, No, sir. বেসলাইন মনে হয় যেন উপরে উপরে। আবার চেস্টে আসো তো, এখানে কিন্তু এলিভেটেড খুব ভালো মনে হচ্ছে না, বেসলাইন তো এটা মোটামুটি চোখে পড়ার মতো। তো এই ধরনের এই লিড গুলাতে এই যে 5 4 5 6 এ যা দেখতে পাচ্ছ, পেশেন্টের কিন্তু চেস্ট পেইন নাই, স্যার পেশেন্টের কিন্তু চেস্ট পেইন নাই। এবার বলো তো এটাকে এমআই বলা কতদূর কনফিডেন্সের সাথে বলতে পারবো? কনফিডেন্স কমে গেল না? জি স্যার। এমআই যদি ব্যথা না থাকে তাহলে তো এই ইসিজি দেখে কনফিডেন্স কমে গেল। এখানে আসলে এসটি এলিভেশন হলো কেন, বা আমার কাছে মনে হচ্ছে কেন, এটার ব্যাখ্যা যদি আসি, ওই একটি শব্দ শুরুতে বলেছিলাম, যে পয়েন্ট এলিভেশন। লুক এট যে পয়েন্ট, যে পয়েন্ট, তাহলে যে মানে জাংশন, কিসের জাংশন?
এসটি সেগমেন্ট এবং কিউআরএস এর জাংশন। ক্লিয়ার হলো? Yes, sir. অনেক সময় এই এসটা, যে এটা উপরের থেকে এসে নিচে নেমে তারপরে এস হবে, এটাই তো হয়। অনেক সময় এটা না হয়ে টি এর দিকে চলে যেতে পারে। টি এর দিকে যাওয়া মানে রিপোলারাইজেশনের দিকে যাওয়া, অর্থাৎ আর্লি রিপোলারাইজেশন হয়ে যাওয়া। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় এই যে পয়েন্টটা এলিভেটেড হয়ে যায়। দেখো এখানে কিন্তু এস হয় নাই, হয়েছে? লক্ষ্য করো, এই যে লিড No, টু sir. দেখাচ্ছি হয় না। তাহলে এসি Yes, যদি no, নাই, sir. এসি যদি নাই, তাহলে আমি এসটি মানে এসটি সেগমেন্ট আবিষ্কার করা আমার জন্য কঠিন হয়ে গেল না? কোথায় শুরু কোথায় শেষ? জি স্যার। হ্যাঁ। সেই অর্থে রোগীর যদি চেস্ট পেইনও না থাকে, এই ধরনের এসটি এলিভেশন মনে হবে যেন যে পয়েন্ট এলিভেশন। এটা আরো যদি আমি ব্যাখ্যা করে বলি, আরো বোধহয় একটা ছবি আছে, সেখানে যাই। না এটা না, এটাতেই থাকি। যেমন ধরো এই লিডটা, লিড টু V2, খুব গ্রস এসটি এলিভেশন মনে হয় না? ঠিক আছে? Yes, sir. হ্যাঁ, কিন্তু এখানে টি ওয়েভটা কি মোটামুটি বোঝা যায় কোত্থেকে শুরু? বোঝা যায়। লক্ষ্য করো, টি Yes, ওয়েভ sir. এখান থেকে শুরু। কিন্তু এতক্ষণ যে এমআই দেখেছো আরো আগে, সেখানে কিন্তু টুপির মতো এসটি সেগমেন্ট দেখেছো, যেখানে টি কোথায় শুরু বোঝা যেত না। ক্যান ইউ রিমেম্বার? Yes, আমি আবার পিছনে যাচ্ছি, ডোন্ট মাইন্ড। যেখানে এমআই আমরা বলেছি, কোথায়? এটা না, এই যে এমআই দেখো, এইখানে এই যে ঢেউয়ের মতো হয়ে টি, শুধু টি এর একটু টি বোঝা যায়, কোথায় শুরু কিন্তু পয়েন্ট আকারে বোঝা যায় না, মানে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট বোঝা যায় না। আচ্ছা, ঠিক এইবার যদি এখানে আসি আবার, আমরা যেখানে দেখতে চাচ্ছি যে পয়েন্ট এলিভেশন, এখানে কিন্তু অনেকটাই বোঝা যায় টি কোথায় শুরু। যদিও অনেক সময় বর্ডার লাইন মনে হবে যে আমি কনফিডেন্ট না, তবুও বলছি যে যখন টি যদি স্পষ্ট বোঝা যায়, ইট ইজ লেস লাইকলি অফ এমআই। আর এই রোগীর যদি চেস্ট পেইন না থাকে, তখন কিন্তু মোটামুটি আমরা যে পয়েন্ট এলিভেশন বলতে পারি। আচ্ছা, এরপরও যদি আমি চিন্তিত হই, না এই রোগী যদি আমি ছেড়ে দেই এইভাবে এমআই না বলে কি হবে, তাহলে আমি কি ইনভেস্টিগেশন করব? আবার ইমিডিয়েটলি এনজাইম টেস্ট করব, বাস হয়ে গেল। কিন্তু আমরা একটা ইমপ্রেশন তো নিতে পারি যে ইসিজি দেখে এই পেশেন্টের এমআই হয়েছে কি হয় না। সো দিস ইজ another cause of ST elevation but not myocardial infarction. এটাও কি এমআই টুপির মতো? এন্টেরোসেপ্টাল এমআই হতে পারে না? V1 V2 এন্টেরোসেপ্টাল এমআই। এখানে কি কিউ আছে? No, sir. নো। কিউ থাকলে আমরা কনফিডেন্টলি বলতে পারি যে এমআই। কিউ ইজ দ্য হলমার্ক অফ মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন। কিউ যদি না থাকে, শুধু এসটি এলিভেশন থেকে যায়, এই রোগী কিন্তু থেকে যাবে এসটি এলিভেশন। আমার কাছে যদি পরিচিত রোগী থাকে, 5 দিন পরে যদি ইসিজি করি তার এটা রয়ে গেছে, পেশেন্ট ডাজ নট হ্যাভ এনি চেস্ট পেইন, তাহলে কি এমআই সম্ভাবনা আছে? না স্যার, নাই। ওল্ড এমআই বলবো তখন। ওল্ড এমআই, কিউ না থাকলে ওল্ড এমআই বলতে পারছো বলা না। যাবে না। তবে চিকিৎসা দেওয়ার পরে, চিকিৎসা দিলে যদি এমআই পুরনো হয়ে থাকে, নন কিউ এমআই যেটা বলি, নন এসটি এলিভেশন এমআই যেটা বলি, সেখানে তো এসটি এলিভেশনই থাকবে না, তাহলে আমাদের আর গবেষণার দরকার নাই, সেটা এনজাইম থেকে ডায়াগনোজ হয়ে গেল। এই রোগীর এই ধরনের অ্যাপিয়ারেন্স, স্পেশালি টাইপ 1 যেটা বলেছে, এই ধরনের এসটি এলিভেশন, পেশেন্ট ডাজ নট হ্যাভ চেস্ট পেইন বাট পেশেন্ট মে হ্যাভ এরিথমিয়া, পেশেন্ট মে ডাই সাডেনলি। এটা একটা ডিজিজ আছে, যারা একটু সিনিয়র তারা জানেন নামটা, তোমরা হয়তো জানো না। কেউ কি বলবেন? someone, yes, someone written the name. This is the Brugada syndrome. শব্দটা খুব চমৎকার না, হ্যান্ডসাম শব্দ, ব্রুগাডা সিনড্রোম, তাই না? So this is Brugada syndrome. তোমরা চাইলে ছবি তুলতে পারো ফর ফিউচার, আমার যারা স্টুডেন্ট আছে ভবিষ্যতের জন্য। এত ডিটেইলস তো তোমার লাগবে না, যারা সিনিয়র হয়েছেন তাদের লাগবে। তো ডেসক্রিপশন হলো যে এই ধরনের এসটি এলিভেশন থাকবে, কিন্তু কিউ নাই। কেমন? সো এই এলিভেশন পেলে হিস্ট্রি নেওয়াটা কত গুরুত্বপূর্ণ এবার দেখো। পেশেন্ট ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের রিস্কে আছে কিনা, ডায়াবেটিক্স, তারপরে এল্ডারলি কিনা, সিগারেট খান কিনা, ডিসলিপিডিমিয়া কিনা, ওগুলা কিছুই নাই, শুধু এসটি এলিভেশন, তাহলে দিস ইজ ব্রুগাডা সিনড্রোম। কেমন?
এটা জন্মগতভাবেই থাকার কথা। এটাও কি এমআই? দেখো এসটি এলিভেশন, পেশেন্টের কিন্তু চেস্ট পেইন নাই। কি ইন্টারেস্টিং না? চেস্ট পেইন ছিল কয়েকদিন আগে, এটাও বলে দিলাম। মানে এসটি এলিভেশনটা রয়ে গেছে, চেস্ট পেইন কয়েকদিন আগে ছিল, 4-5 দিনের মধ্যে এখন চেস্ট পেইন নেই, উনি চিকিৎসা পেয়ে গেছেন, কিন্তু এসটি এলিভেশন নামে নাই। তার মানে কি এখনো অ্যাক্টিভ এমআই আছে? কি মনে হয়? বলতে পারছো না? তোমাদেরকে প্রশ্ন করি, এই রোগীকে রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ দেখা যাচ্ছে? সবাই একটু ভালো করে যদি চেষ্টা করে দেখে বলো রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ কোথায় পাবো? এটা হচ্ছে B3, B4, B5, B6 এর নাকি? B6, এটা B3, B6, এন্টেরিয়র এমআই যদি হয় যে B4, B6, তাহলে ইনফেরিয়রে পাবো না রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ? ইনফেরিয়র মানে 2, 3 ABF, ইজ এ লং লিড 2। এখানে কি রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ দেখা যাচ্ছে? ইসকেমিয়ার মতো ফিচার কি দেখা যাচ্ছে? প্লিজ। No, sir. না। No, sir. So there is no reciprocal change. So this is less likely of current MI. Clear হলো? তাহলে এবার বুঝো রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ দেখার কত গুরুত্ব। যে টপিকটা আসলে আলোচনা হয় না। আমার যারা কলিগরা পার্ট 1 পরীক্ষা দিয়েছে, পার্ট 2 দিয়েছে, অনেকের সাথে কথা বলে দেখেছি এই রেসিপ্রোকাল চেঞ্জটা দুই একটা প্রশ্নের মধ্যে আলোচনা আসছে বলে শিখেছি। তার আগে কেউ জানতো না রেসিপ্রোকাল চেঞ্জের গুরুত্ব। তাহলে অ্যাক্টিভ এমআই আছে কি নাই এটাও কিন্তু রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ বলে দিতে পারে। এরপরও যদি বলি, আবারও যদি আমি কনফিউজড হই, আবার এনজাইম করব, কিন্তু আমার তো নলেজের কি দাম নাই? আমি যা জানি, যা শিখেছি, আমরা 100 জন রোগীর যদি এনজাইম করি, এটা বেশিরভাগ রোগীর কিন্তু এনজাইম হাই হবে না, কারণ দিস ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ। কাজে দিস ইজ অলসো নট এমআই। এই কন্ডিশনটাকে বলে লেফট ভেন্ট্রিকুলার এনিউরিজম, এমআই এর একটা কমপ্লিকেশন, কয়েকদিন পরে এরকমই থাকে। There is no reciprocal change, so diagnosis is left ventricular aneurysm. This is another cause of ST elevation. This is the picture of aneurysm. দেখো এটা লেফট ভেন্ট্রিকল, দেখো পাতলা হয়ে একেবারে থিন হয়ে এনিউরিজম ফোলা ফোলা হয়ে গেছে। দিস ইজ দ্য এনিউরিজম। এরকম অবস্থায় যদি থাকে ইসিজিটা এরকমই থেকে যায়। There are some other danger as well. Arrhythmia may happen here. আজকের আলোচনার বিষয় সেটা নয়। আমি যেটা বলতে চাইলাম, যেগুলোকে আমরা এমআই ভাবছি, একটু ইন্টেলিজেন্টলি এমআই নাও তো হতে পারে, এটাও ভাবা দরকার। যেহেতু রোগী আমার সামনে নাই, পরীক্ষায় তোমার সামনে রোগী নাই, তাই না? তো এটা আন্ডার গ্রাজুয়েটে এত আলোচনার দরকার হবে না, পোস্ট গ্রাজুয়েশনে অবশ্যই জানতে হবে এই ইসিজি দেখে এটা এমআই হওয়ার সম্ভাবনা কেমন। আমরা শেষের দিকে চলে আসছি, ডোন্ট মাইন্ড, প্রেয়ার টাইমও হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। নাও দ্য নেক্সট কোশ্চেন, আমরা কি বলতে পারি এটাও কি এমআই? এখানে কিন্তু এসটি এলিভেশন আছে, আমি দেখাই, এই যে এসটি এলিভেশন, এসটি এলিভেশন, এসটি এলিভেশন, এটা কি এমআই বলা যাবে? রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ তো থাকতেই হবে। যদি অ্যান্টেরিয়র এমআই বলি, ইনফেরিয়র রেসিপ্রোকাল মানে 2-3 এবিএফ এসটি ডিপ্রেশন নাই, তো আছে বরং এসটি এলিভেশনের মতো নাই, তাহলে এটা এমআই হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাহলে এটা কি? এই যে এই জায়গাটুকুকে আমরা যে পয়েন্ট এলিভেশন বলতে পারি? Yes, sir. বলতে পারি, এটাই বলতে পারি। অথবা কেউ যদি বলে যে না, এটা আসলে এসটি এলিভেশনই, বা এটা এমআই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দেখো এভিএল এর মধ্যে কিন্তু টি ইনভার্সন আছে। এই টি ইনভার্সন মূলত অনেক সময় আর কি ইসকেমিয়া বোঝায়। আবার এবিএল এ আছে তার যে ভাই 1, তার মধ্যে টি ইনভার্সন নাই। ইউজুয়ালি ফিচার গুলো যে কোনো দুইটা লিডে থাকতে হয়, হোমোলোগাস লিড, পাশাপাশি বলছি না, হোমোলোগাস, অর্থাৎ 1 এবিএল ল্যাটারাল ভেসেলকে ইয়ে করে রিপ্রেজেন্ট করে, তাহলে 1 এও থাকা দরকার ছিল যদি আমি এটাকে টিটাকে সিগনিফিকেন্ট ভাবি। তবে সবচেয়ে ইয়ে হলো যে পাশাপাশি V1 V2 এটা নরমালি থাকতে পারে বলা হয়, এটা ইসকেমিয়া ছাড়াও হতে পারে এন্টেরিয়রলি। তাহলে এখানে কিন্তু টি ওয়েভ ইনভার্সন ছাড়া এই 4 লিডে শুধুমাত্র কি আছে? এসটি এলিভেশন আছে। সেই এসটি এলিভেশনটা এমআই বলেও মনে হয় না। কেমন? তাহলে কি বলা যাবে এটাকে? নন স্পেসিফিক এসটিটি চেঞ্জ। আমি যখন তোমাদেরকে সবাইকে প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম যে ইসিজি ডায়াগনোসিস কি কি শুনেছো দেখেছো, অনেক কিছুই তোমরা বলেছো, এই কথাটা বলো নাই। এখন যদি মেমোরাইজ করে লম্বা শব্দ বলে ভুলে গিয়েছো, প্রায় ইসিজি রিপোর্টে
কার্ডিওলজিস্টরা তোমরা দেখবে বা অটোমেটিক মেশিনেও লিখে দিবে নন স্পেসিফিক এসটিটি চেঞ্জ, মানে সে কোনো স্পেসিফিক ডিজিজকে নির্দেশ করতে পারছে না, হয়তোবা কোনো ডিজিজ আছে। স্পেসিফিক হলে কি হওয়ার লাগতো, এটা যদি এমআই এর এসটি এলিভেশন হতো তাহলে কিন্তু B4 এর সাথে একটা B5 অন্ততপক্ষে থাকা দরকার ছিল, অথবা B3 ও অন্ততপক্ষে একটা থাকা দরকার ছিল, অথবা ইনফেরিয়র লিডে একটা রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ হলেও থাকা দরকার ছিল। এগুলা কিছু নাই। সো দিজ আর নট কনসিস্টেন্ট উইথ এ পার্টিকুলার করোনারি আর্টারি টেরিটরি। কোন করোনারি আর্টারি ইনভলভ এটা নির্দেশ করে না, কাজে এটা হলো নন স্পেসিফিক এসটিটি চেঞ্জ। সাধারণত ইসিজি গুলো আমরা করি এমনি এমনি, বুকের ব্যথা করছে একটু দেখি না কোন ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ কিনা, তার কোনো ডায়াবেটিস না, হাইপারটেনশন নাই, এই সমস্ত রোগীকে করতে গেলে হঠাৎ করে দেখা যাবে যে টি ইনভার্সন, কোনো ব্যাখ্যা নাই, ইসিজি রিপোর্ট ইজ নন স্পেসিফিক এসটিটি চেঞ্জ। এটা কিন্তু প্রায় রিপোর্টে পাওয়া যায়, রিমেম্বার ইট। তোমরা কোনো সময় ওয়ার্ডে আসলে আশা করি এগুলো পাবে। এসটি ডিপ্রেশনে যাই এবার। অল আর এসটি ডিপ্রেশন আপ স্লোপিং, হরাইজন্টাল, ডাউন স্লোপিং। এখানে এই হরাইজন্টাল ডাউন স্লোপিং এটা সিগনিফিকেন্ট ফর ইসকেমিয়া, এটা আলোচনার বিষয় হলো না। আলোচনার বিষয় হচ্ছে আপ স্লোপিংটা ইসকেমিয়া কিনা। আপ স্লোপিং এর মধ্যে যদি 3 থেকে 4 স্মল স্কোয়ার পরে আসি আমি, আসার পরে যদি দেখি যে সেটা এখনো নিচে রয়ে গেছে 1 মিলিমিটারের বেশি, তখন এটাকে আমরা সিগনিফিকেন্ট বলতে পারি, আপ স্লোপিং এসটি ডিপ্রেশন। কিন্তু এই আপ স্লোপিংটা দেখো কিছুটা, যে পয়েন্ট ডিপ্রেশন বলেছে এটাও তো বেজলাইন থেকে একটু নিচে, কিন্তু এটা যদি আমি বলি 3 থেকে 4 গড় ডানে আসলে কি আর নিচে দেখা যায়? 1 2 3 4, এটা তো অনেক উপরে উঠে গেছে লাইনটা। সো দিস ইজ নট ইসকেমিয়া। এটা অ্যাডিশনাল বললাম, যারা সিনিয়র আছেন তাদের জন্য বলছি। আমাদের কিন্তু প্রাইমারি নলেজ ছিল যে আপ স্লোপিং এসটি ডিপ্রেশন ইজ নট সিগনিফিক্যান্ট, এই কথাটাই জানতাম। আমি একটু এডিশন করলাম, এই আপ স্লোপিং এর মধ্যে যদি এটা 3 থেকে 4 ঘর পরে এসে দেখে যে এখনো 1 মিলিমিটারের বেশি নিচে রয়ে গেছে, ইট ইজ সিগনিফিক্যান্ট। কাজেই এখানে কয় ঘর আছে? এখানে এই যে 1 মিলিমিটার, এই যে 1 মিলিমিটার, এখান থেকে যদি শুরু করি 1 2, কাজেই এটা 2 গড় 3 গড় যদি আসে এটা উপরে উঠে চলে গেছে, এটাও সিগনিফিক্যান্ট না, এটাও সিগনিফিক্যান্ট না। কিছুটা টেকনিক্যাল কথা বললাম আর কি। এসটি ডিপ্রেশন ইউজুয়ালি উই ইউটিলাইজ ফর দ্য ইসকেমিক চেঞ্জ। কাজে এটা কার কোনো ব্যথা নাই, কিছু নাই, তার কোনো ইসকেমিয়া নাই বলে দিতে পারবো, কিন্তু এটাকে ইসকেমিয়া আছে বলতে হবে, এটাকেও বলতে হবে হরাইজন্টাল এন্ড ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং। আচ্ছা, সাথে যদি টি ইনভার্সন থাকে তো আরো সিগনিফিক্যান্ট। আচ্ছা, আমার মূলত ইসিজি বলা একেবারে শেষ প্রান্তে চলে আসলাম। একটা জিনিস এলবি লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি উইথ স্ট্রেইন বোধহয় বলতে পারি নাই, এটা আরেকটা পরের ইসিজিতে ছিল, ওখানে আজকে আর যাব না। আমি যদি এখানে দেখাই, এই যে এটা যদি হাইপারট্রফির ফিচার হয় আর ওয়েভ, আর এই ধরনের যদি এসটি ডিপ্রেশন থাকে একটু নিচের দিকে, ইট ইজ দ্য স্ট্রেইন। একটু বলে ফেললাম আর কি। হ্যাঁ, এটা যদি কোনো ইসিজির আর ওয়েভ হাইটেন্ড হয়, এলবিএইচ এর ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে, সাথে যদি এসটি ডিপ্রেশন থাকে, এটাকে বলে স্ট্রেইন। স্ট্রেইন মানে টার্গেট অর্গান অলরেডি ড্যামেজ হয়ে গেছে, ইসকেমিক ইভেন্ট হার্টের মধ্যে হয়ে গেছে। একটু লাস্ট 2-3 মিনিটস। ইটিটি, এটার বিভিন্ন নাম হচ্ছে। এটা আমরা যখন বুকের ব্যথা ইসিজি করেও বুঝতে পারি না যে এটা ইসকেমিয়া হচ্ছে, তখন ইসিজি ইটিটি করতে পাঠাই। বাট এজ এ ডক্টর উই মাস্ট রিমেম্বার দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশন। তোমরা একটু ছবি তুলে ফেলো কাইন্ডলি, আমি আর তাহলে বলা লাগবে না, নিজেরা পড়তে পারবে। কেমন, শুধু পড়ে লাভ কি, তোমরা পড়লেই বুঝবে আশা করি কথাগুলো। আমি একটু হাইলাইট করে দিয়েছি বিশেষণটা সিভিয়ার এওরটিক স্টেনোসিস। এই সিভিয়ার কথাটা গুরুত্বপূর্ণ, মানে মাইল্ড এওরটিক স্টেনোসিসে ইটিটি করা যাবে না এরকম নয়। আবার ব্লাড প্রেশার আনকন্ট্রোল, ইউজুয়ালি 220/120 এরকম মার্ক করে দিয়েছি আর কি। একটা কথা বলে রাখি, যে পেশেন্টের এমআই হয়ে গেছে তাকে তো আমরা কোনোদিনই ইটিটি করতে পাঠাবো না। টিপিক্যাল সিম্পটম, যে পেশেন্ট আনস্টেবল এনজাইনা, ওকে ইটিটি করতে পাঠালে ফুল ব্লোন এমআই হয়ে যাবে। তাহলে ইটিটি আসলে করতে পাঠায় শুধু এনজাইনা রোগী, যেগুলা আমরা ডায়াগনোসিস করতে হয়তো চিন্তিত হয়ে পড়েছি, ইসিজিও চেঞ্জ দেখাচ্ছে না, তাদেরকে কিন্তু ইটিটি করতে পাঠায়। একটা হলো ডায়াগনস্টিক, আরেকটা হলো ওয়ার্ক এবিলিটি, এক্সারসাইজ মানুষ কতক্ষণ করতে পারে, নিজের কাজ করার সাধ্য কতটুকু আছে, বুকের ব্যথা উঠে যায় কিনা তাড়াতাড়ি, এটা বোঝার জন্য ইটিটি করা হয়। এজন্য এমআই এর পরেও অনেক সময় ইটিটি করা হয়, যে রেসিডুয়াল ইসকেমিয়া হয় কিনা চিকিৎসা দেওয়ার পরে।
কাজে ইটিটির ইন্ডিকেশন বইতে লেখা আছে। আমি শুধু ক্লিনিশিয়ানদের যে জায়গাটা বেশি উচিত কন্ট্রাইন্ডিকেশন, আমরা যেন রোগীকে ইটিটি করতে যেয়ে বিপদে না ফেলি, এই জন্য এই লিস্টটা মনে রাখা দরকার। আর ওই ইটিটির যে ইসকেমিয়ার পজিটিভ ক্রাইটেরিয়া বলেছিলাম, এইটাই সেই পজিটিভ ক্রাইটেরিয়া, যে 4 বা 3 to 4 স্কোয়ার আসার পরে যদি 1 মিলিমিটারের বেশি নিচে থাকে তখন এটা ইসকেমিয়া আছে বলে মনে হবে আর কি। যদিও ইকুইভোকাল বলেছে, ইকুইভোকাল মানে হ্যাঁ এবং না এর মাঝে, একেবারে নরমালও বলা হচ্ছে না, কিন্তু এটা হরাইজন্টাল, এটা ডাউন স্লোপিং। দিস ইজ দ্য পজিটিভ ইটিটি, দিস ইজ দ্য পজিটিভ ইটিটি। এটার স্পেসিফিসিটি সেনসিটিভিটি একেবারে 90ও না 100ও না, তার মানে ইটিটির রেজাল্ট নিয়ে চিকিৎসা দিয়ে দেওয়া হবে না, ক্লিনিক্যাল সিনারিও মিলাতে হবে আর কি। হ্যাঁ, ফলস পজিটিভ রেজাল্ট এই সমস্ত ক্ষেত্রে আসতে পারে। এন্ড এই রকম যদি ইসিজি চেঞ্জ থাকে, এলবিবিবি, পেসমেকার যদি থাকে, ডব্লিউপি যদি থাকে, এই ইটিটিতে কোনো রেজাল্টই বলা যায় না, নন ডায়াগনস্টিক হয়ে পড়ে। আর ফলস পজিটিভ হতে পারে এই অ্যাসোসিয়েটেড এই কন্ডিশনের মধ্যে আর কি। এলবিএইচ, এলবিএইচ এর পরেই তো ইসকেমিয়া হয়, কাজে এলবিএইচ রোগীর ইটিটি করলে কনফিউজ হয়ে যেতে পারে। এই জন্য কার্ডিওলজিস্টরা খুব বুঝে শুনে ওপিনিয়ন দিবেন।